سیلاب کی بھیٹ چڑھا معصوم منہاج، اہل خانہ کے دکھ میں شریک ہوئے مجلس لیڈر سید معین۔ گوداوری ندی میں آئے اچانک اور خوفناک سیلاب نے ناندیڑ کے کئی گھروں کی زندگی اجاڑ دی۔ انہی میں سے ایک معصوم جان 17 سالہ منہاج خان ساجد خان کی تھی، جو سیلابی صورتحال میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر کا سامان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانی کی گہرائی کا صحیح اندازہ نہ کر سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے منہاج تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ لوگوں نے بھرپور کوشش کر کے اسے پانی سے باہر نکالا، اسپتال بھی پہنچایا، لیکن موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پورے علاقے پر غم اور صدمے کی چادر تنی ہوئی ہے۔ دولے شاہ رحمان نگر اور کھڑک پورے کی گلیاں سوگوار ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ کر لرز رہا ہے کہ کل تک کھیلنے والا یہ بچہ آج ہمیشہ کے لیے خاموش کیسے ہو گیا۔ ایسے کربناک موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے سابق ریاستی صدر سید معین اپنے رفقا کے ساتھ آج مرحوم کے گھر پہنچے۔ گھر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود بہتا ہوا غم، والد ساجد خان کی خاموشی اور چچا واجد خان کا صبر آزما انتظار۔ سید معین نے اہل خانہ کو گلے لگا کر دلاسا دیا اور کہا یہ صدمہ ناقابل تلافی ہے، لیکن دکھ کی گھڑی میں آپ اکیلے نہیں۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کو 50,000 روپے کی مالی مدد پیش کی تاکہ اس کٹھن وقت میں کچھ سہارا مل سکے۔ اس کے بعد سید معین نے وارڈ نمبر 18 کھڑک پورہ، دولے شاہ رحمان نگر، جی ایم کالونی اور پنچشیل نگر جیسے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ وہاں لوگوں سے گفتگو کی، احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی اور انتظامیہ کی ناکامی پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا انتظامیہ کی بروقت تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ایک کم عمر بچے کی جان ضائع ہو گئی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مجلس اتحاد المسلمین جلد ہی سیلاب متاثرین میں راشن کٹ تقسیم کرے گی تاکہ مشکلات کا سامنا کرنے والے خاندانوں کو کم از کم بنیادی سہولت مل سکے۔ منہاج خان کی معصوم موت نے نہ صرف ایک گھر کو اجاڑ دیا بلکہ پورے علاقے کو یہ احساس دلایا کہ قدرتی آفات کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ دیکھیے، دولے شاہ رحمان نگر کے اندر ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے اندر امان خان کا ڈوب کر انتقال ہوا۔ تو آج ان کا مکان، اس کے دادی، والد، والدہ، سب لوگ گھر کے اندر غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ دوسرا بھائی بھی ہے، والد بھی ہے۔ یہ لوگ پھل فروش ہے، فروٹ بیچتے ہیں۔ تو ایک ریڑھ کی ہڈی ماں باپ کے بڑا ہونے کے بعد ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے، اس سے کچھ توقعات ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس کا کوئی بدل تو ہو نہیں سکتا، لیکن پرشاسن کی طرف سے، مہانگر پالیکا کی طرف سے جو لاپرواہی برتی جا رہی ہے، پورے ناندیڑ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹھیک طریقے سے بارش سے پہلے اگر نالوں کی صاف صفائی اگر ہوتی ہے تو یہ جو پانی رکا ہوا ہے، یہ پانی بہہ کر آگے چلے جا سکتا تھا۔ چونکہ یہ مہانگر پالیکا کا عملہ جو سست رفتاری سے، بے توجہی سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے ایک نوجوان بچے کی، جو ان کے گھر کا ایک سہارا تھا، اس کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے 50,000 کی امداد کی ہے۔ وہ 50,000 کی امداد ان کو کوئی اثر انداز تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنا دکھ ان کے ساتھ میں، ان کے دکھ کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش رہے گی کہ اس فیملی کے لیے پرشاسن کی طرف سے میں کیا کر سکتا ہوں، چاہے وہ ایکس گریشیا ہو، جو بھی مالی امداد ہو، وہ انشاءاللہ ان کو پوری دلانے کی کوشش کروں گا۔ رہی بات دوسری کہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ہر بار ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے بیچ میں جا کر ان کی تکالیف کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر نالے کا ہے، کیونکہ بھائی صاحب نے بتایا، امان کے چچا ہے، انہوں بتایا بھی کہ امان خان کے چچا نے کہ یہ جو نالہ ہے صرف ہمارا اکیلا گھر اس سے متاثر نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے گھر متاثر ہیں۔ تو خاص طور سے دلت ایریاز کے اندر، مسلم ایریاز کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی کے دن ہم نے طے کیا کہ مجلس کی جانب سے انشاءاللہ ہمارے جو وارڈز کے یونٹس ہیں، تو ان کو 5 یونٹس کو ہم ذمہ داری دے کر سروے کرائیں گے،
सर्वे कराने के बाद जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है वो घर जो पानी से मुतासिर है, रोज़गार से तो महरूम है, प्रशासन की शासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं, इमदाद नहीं है, तो हमारा ऐसा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला उन घरों में हम राशन के किट्स तकसीम करें और काम इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे। तो चाहे खड़गपुरा हो, बिलाल नगर हो, पाकीज़ा नगर हो, मल्लिया मोमिनपुरा हो, गाड़ीपुरा हो, काला पुल हो, बहरहाल जितने इलाके जहाँ पर पानी जिन घरों के अंदर घुसा हुआ है, तो जाहिर बात है जिन इलाकों के अंदर पानी घुसा हुआ है 90% तो 90% या 99% वो इलाके गुर्बत के शिकार होते हैं। रोज़मर्रा काम करना, कारोबार करना तो खाना है, तो शासन प्रशासन की तरफ से तो कोई उनको न रकमी इमदाद मिल रही है, ना ही उनके घरों तक कोई चीज़ या सामान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी सर्वे हुआ, वो भी अभी तक पैसा आना बाकी है, अभी भी सर्वे हुआ, वो भी पैसा आना बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फौरी इमदाद, हमारी जो टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो सर्वे करेगी, और सारे घरों का सर्वे नहीं बल्कि वो घर जो वाकई मुस्तहिक है, जिनके घरों में पानी है और वो लोग रोज़गार पे, कारोबार पे भी नहीं जा सक रहे, वैसे घरों को इंशाअल्लाह ताला हम राशन किट्स इंशाअल्लाह 1-2 दिन में तकसीम करने का अमल जारी करेंगे। आपने देखा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जैसा कि पाकीज़ा नगर है, वहाँ पे नूरुद्दीन ने तकसीम किए खिचड़ी को और खाने को तकसीम किए, सोहेल, गुड्डू, अत्थर, बल्लू, ये मोमिनपुरा में वो लोग तकसीम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ठीक है, एक वक्त का खाना जो भी लोग दे रहे हैं देना भी चाहिए, चाहे मजलिस रहो चाहे दीगर पार्टीज रहो, हर एक का काम है, क्योंकि ये लोग वाकई जो लोग अभी काम को नहीं जा सक रहे उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा अमल हम करने जा रहे हैं और वो 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको भी बुलाया जाएगा कि जिन जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है उन घरों पे इंशाअल्लाह ताला हम राशन की किट्स, वो किट्स हम तकसीम करेंगे और अच्छी बड़ी किट रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए, पहली बात तो शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, महानगर पालिका की, कि जहाँ कहीं बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, मुतासिर लोग हैं, को बिना भेदभाव के, बिना मज़हब और मिल्लत के, बग़ैर किसी वार्ड के मेंबर के चेहरा देखे कि उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जाएं, सर्वे करें और वाकई जो लोग उस क्राइटेरिया में बैठते हैं उनको बिठाएं, उनको पैसा उनका लाकर दें या ट्रांसफ़र करें। और शायद आप लोग भी वाकिफ़ है कि एक आदमी अगर बैठता है एक दिन तो दूसरे दिन पैसा ट्रांसफ़र होता है, ऐसा तो कोई अमल मेरे देखने में नहीं आया, ना किसी और के देखने में आया होगा। तो खैर, जो भी लोग जिस तरीके की जुस्तजू कर रहे हैं करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्टंटबाजी के अलावा अमली इक़दाम पर हम भी यकीन रखते हैं और अवाम भी यकीन रखती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बैठे उसके बाद में क्या वो चीज़ लोगों तक फराहम हुई, पहुँची, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और वार्ड मेंबरान ने भी जिस तरीके से चेहरा देखकर ये मेरे कार्यकर्ता है, फलां मेरे कार्यकर्ता है, उस तरीके का जो उन्होंने सर्वे कराए वो भी अवाम के सामने आया। अनकरीब में इलेक्शन है, अवाम इसका जवाब देगी इंशाल्लाह। वक्त भी मेरा एक सवाल था, आज भी आते और अमान के वालिद से, उनके चचा से एक ही सवाल कि आपने MLC कराया या नहीं कराया। उस वक्त भी मेरा ये सवाल था। देखिए, किसी भी घटना स्थल के बाद में अगर आपको महकमे से सरकारी इमदाद अगर चाहिए, MLC बेहद ज़रूरी रहती है। और उस वक्त भी सालार साहब को ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सालार साहब को कहा था मैं कि इन लोगों की बातों में मत जाओ, आप बातों में मत जाओ, ये झूठा आश्वासन देते आप लोगों को। आप गुनाह दाखिल करो, इंशाल्लाह जो कुछ भी उसको इंश्योरेंस का क्लेम होगा या कंपनी जो देगी वो आपको आएगा। मगर उन्होंने उनकी बातों में चले गए। फिर उसके 4-6 महीने के बाद सालार साहब जब मुझे मिले तो मुझे बोले कि मोइन साहब आपकी बात बिल्कुल सही थी, वो गलती थी सालार साहब की। तो खैर, बहरहाल वो तो ये जो गुत्तेदार पे एफआईआर नहीं हुआ, गुत्तेदार पे कैसा होगा? गुत्तेदार को बचाने के लिए खुद अगर स्थानिक नगर सेवक सामने आकर अगर झूठी बात करते हैं तो फिर उस पर आप अवाम का भला कैसे कर सकते हैं? स्थानिक लोग जो आपको वोट डाल रहे हैं उनका भला कैसे कर सकते हैं? इसमें एफआईआर होगा महानगर पालिका कमिश्नर पे, इसके लिए क्या करें? मैं MLC का पहले पूछा आपको जी, तो आपने कहा कि MLC नहीं कराए, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अपन क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। अगर MLC की होती है, एफआईआर हुआ होता
तो आगे का और बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह अपन क्या कर सकते देखेंगे इंशाल्लाह। हम आपको एक थोड़ी सी मदद करके जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और मन में से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी 2-3 बार सलाह है, एक दिन को भी पैसे नहीं आए। ले आए क्या भाई पैसे? किसी को भी पैसे नहीं आए। हर आदमी परेशान है, कोई पैसे नहीं आए, किसको भी पैसे नहीं आए इतने इसमें। और पैसे को कोई लालच नहीं है पूरे महल्ले लोगों को कि महल्ले का गली का बच्चा क्या है। हमारा ये कहना है, आज हमारा बच्चा गया, किसी का बच्चा नहीं जाना। तो ये बच्चे के वास्ते और किसी बच्चे के वास्ते अगर करते हो तो नाले का और डबल से कुछ काम करिए, क्यों आज है कि नहीं, ये नाले को अच्छा बनाइए। बस मेरा यही कहना है। मम्मी उसके अंदर थे, पानी था, उसकी मम्मी अंदर थे, मम्मी सामान निकाल रहे थे। तो उन्हें दुकान के ऊपर से आया तो यहाँ आके पूछा हमारे पप्पू को, मम्मी कहाँ है? तो उन्होंने बोले मम्मी वहाँ है बेटा। तो पानी यहाँ तक, तुम क्या झकमरा लेता, गुस्से से बोल के पानी में अंदर गया उन्हें। तो इत्तेफाक से एक तो मोबाइल लग रहे थे, तो उन्हें अंदर चलेगा, अंदर चलने के बाद मोबाइल भी फेंक के चलेगा। अंदर गया तो गया, मम्मी को निकालने में मम्मी अंदर सामान लेते जा रहा, उन्हें सामान लेते जा रहा, और उसका एकदम पैर फिसला हो गड्ढे में, जो नाली में। तो पैर फिसला तो मजाक कर रहे वो समझे बच्चों ने। तो उन्हें देखे तो कहाँ सरक गया, तो लोग डुबका बोल के चीख मारने में उन्हें एकदम हैबत खा लिया। और हैबत खाने में ऐसी हैबत खाया, सीधा ये हो गया उसका।